पिता गोकुलानंद पट्टनायक शौक्षिक मार्गदर्शन और साहित्यिक प्रतिभा तांको विशेष भाव में प्रभावित करथिला। स्कूल शिक्षा पर से उत्कल विश्वविद्यालय संस्कृत स्नातक और पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान स्नातकोत्तर शिक्षा समाप्त करथिले। प्रतिकूल परिस्थिति और प्रतिबंधकपूर्ण जीवन सहित लड़ाई करी सुअर प्रतिकूल जाई से प्रमाण कर देथिले जे जीवन रे आह्वान को सामना करि पारिले प्रतिभा विकसित हुए और अग्रगति करिवार कला ताकू आयत्त मध्य करा जाई पारे। और सेथिपाई मु तांकर कर्ममय जीवन को सम्मान दे ताको विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। सांबादिक साहित्य रसायन थिला जानकी वल्लभंकर ये हूँ तांकर सहजात प्रवृत्ति। सेथिपाई 1949 मसीह से सांबादिकता को व्रत एवं वृत्ति भाव से ताकू ग्रहण कर नहीं जाइथिले। उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण बताबंकर प्रतिष्ठित इंग्राजी दैनिक ईस्टर्न टाइम्स एवं दैनिक ओडिया प्रजातंत्र एथिरे जोगदे प्राय 2 दशंधि धरी सांबादिक और संपादक हेबार से गौरव अर्जन करथिले। एते तरुण बयस दुईटी संवादपत्र सांबादिक दायित्व नबार गौरव थिला निश्चित भाव में एक विरल आम समस्त एक विरल सफलता। जानकी बाबूंकर राजनैतिक इनिंग्स थिला उल्लेखनीय। से केंद्र में उपमंत्री राष्ट्रमंत्री कैबिनेट मंत्री ये दायित्व को सुचारू रूपे संपन्न करथिले। आम ओडिशार से 3 थर मुख्यमंत्री होइथिले एवं विरोधी दल नेता भाव में प्रभावी मध्य कार्यक्रम करथिले। 2009 रु 2014 पर्यंत आसाम प्रदेश राज्यपाल भाव में दायित्व नहीं। तांकर राजनैतिक जीवन थिला निश्चित भाव में घटनाबहुल। से सब तांकर संपर्क में लिखित ओडिया और इंग्राजी पुस्तक वर्णित होइछि। से निजे तांकर स्वलिखित बाचस्पति महोदय ये पुस्तकर विरोध नेता भाव में उपस्थापित करितबा विभिन्न प्रसंग को लेकर से अनेक आलोचना मध्य करिसेंती। मोर मध्य सौभाग्य प्राप्त होइतिला 2004 मसीह रु 2009 मसीहा पर्यंत जेते बेले विरोधी दल नेता हिसाब रे से ओडिशा विधानसभार नेतृत्व नौथिले। मो द्वितीय थर पाई ए ओडिशा विधानसभा को विधायक हेबार सौभाग्य प्राप्त होइतिला एवं 2004 9 भितर सरकारी दलर उपमुख्य सचेतक दायित्व मध्य मु निर्वाह करथिली एवं तांकर सहित मिसिबा विभिन्न समय ताक पाखरु विभिन्न परामर्श नेबा जेहेतु सचेतकर काम आ दायित्व होउछि गृहर नेता एवं गृहर विरोधी दलर नेता एवं बाचस्पति सहित समन्वय रक्षा करवा एवं एभली एक मुहूर्त में मत सुयोग मिलता ये समस्त सहित आलोचना करने जी मो समय चीफ व्हिप थिले से संपूर्ण भाव में मत स्वाधीनता देवा आ मु संपूर्ण भाव में ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये काम को संभाळा आ मत लगुच बोधे मो जीवन सबुठ बड़ अनुभूति मो मोर सरकारी उपमुख्य सचेतक थिबा समय रे गोटे पटे गृहर नेता सेते बेले नवीन बाबू थिले नवीन पट्टनायक एवं विरोधी नेता थिले जानकी वल्लभ पट्टनायक एवं तत्कालीन बाचस्पति महेश्वर महांती ये समस्त को लेकर विधानसभा को सुचारू रूपे परिचालना करिवार दायित्व जेतेबेले मो उपरे थिला किभली भाव में विधानसभा को चला जाई पारिबो समस्त पाखरु जो अभिज्ञता मो पाखरे तैयारी हैला भावुछि मो परवर्ती जीवन में आज जदि मु देखिबि ताले निश्चित भाव में सेटा गुटे मो पाई एक माइल खुंट सदृश थिला एवं बहुत गुड़ाए अनुभूति मु प्राप्त होइतिली वरिष्ठ नेतृवृंदर सेतेबेलर तांकर सहित मिसिबा एवं तांकर परामर्श नेबा कारण जानकी बाबू अनेक व्यक्तित्व मध्यरु मु व्यक्तिगत भाव तांको जड़े उच्चांग
ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଭାବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ସାହିତ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ଥିଲା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରମ ସମ୍ପଦ। ପିତା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ଲେଖିଥିଲେ ଓ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ରଚିତ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ସମ୍ପାଦନା କରି 1999 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ। 1956 ମସିହାରେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଲେଖିଥିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ପରେ ସେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ କରିଥିଲେ। କବି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଲିଖିତ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ନୀତି ଶତକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକର ଅନୁବାଦ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସମାଳାର ଅନୁବାଦ ସହିତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତର ପୁନର୍କଥନ ଓ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ଶୀର୍ଷକ କବିତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିକିରି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମରୁ ଲେଖୁଛି ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଅଂଶ ଅସମାପ୍ତ ଆତ୍ମଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆମେ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ସଂସ୍କୃତ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପୁରାତନ ରଚନାକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଆମ ଭାଷାକୁ ଉପହାର ଦେଇ ଏକ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ପାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ ତୁଳନାରେ କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତିର ସଂକେତ କେବଳ ମାତ୍ର। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଥିଲେ ଅସାଧାରଣ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବାଗ୍ମୀ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବାଚସ୍ପତି ଓ ତିରୁପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନରୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତିରୁପତି ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ହିସାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ତିରୁପତିଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋ ମତରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ପ୍ରଣମ୍ୟ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଦିଗ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା, ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ନିଜର ଜନସେବକ ଭୂମିକାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରିଲେ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶୀତବଜ୍ଞ ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଧୁରନ୍ଧର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ହେବ, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ରାଜନେତା ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟାକ ଗୁଣ ଥିଲା ଯାହା ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ତଥା ଜଣେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଦୁଇ ପଦ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ
ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ 1951 ନିର୍ବାଚନ ପରେ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ବିଜୁବାବୁ ଏବଂ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଥିଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରାୟ। ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଉଭୟ ନେତା ନିଜ ନିଜ ବିଚାରଧାରାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମନେଥିବ 1995ରୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଜାନକୀ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୟର ଜନତା ଦଳର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା। ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦକ୍ଷ ବିଜ୍ଞ ରାଜନେତା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଆହୁରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଭୂମିକାରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର ସେମାନେ ଚରମ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ସଂଗଠିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଯେକୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାଳୀନ ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜାନକୀ ବାବୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶାଳୀନତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ମନୋଭାବ ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ।